وسلم المقدم على الإمام محمد بن علي وعلمه وأصوله وفروعهم ثم إلى رسول الله سلطان الملا وإمام الأولياء وملك الأكابر شمس الشموس ومحيي نفوس العارف بالله الحمد عبد الله بن أبي بكر عليه السلام أكبر وأولاده وذرياته وآل بيته ثم إلى رؤى أحمد الرفاعي وإلى رؤى أحمد البداوي وسلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى مصنف هذا الكتاب سيد أحمد بن الشاطبي وإلى الشيخ سالم بن سباح ثم إلى مواقف هذا المكان الهادي حسن مسلم بن أحمد تفسير الناس ثم إلى أرواح المسلمين والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالوضوء وتمام كل سوء ومقبول صلاح شان الله وبارك في الدين والدنيا والآخرة ودافعة من كل شر جانبة من كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأصحابنا ولمشايخنا خصوصا سيد الوالد المحبوب الحبيب عبد المطالب بن هاشم باكر علي دروز محمد رزق بن حسين بن شهاب علي بن أبو أحمد السكاب والفحم باكر علي دروز الحبيب حسين بن مصطفى البحر والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاب والحبيب صالح بن محمد السكاب والحبيب عبد الله بن يحيى الله بن يحيى وابن حسين بن يحيى بن علي بن زيد علي دروز والحبيب جعفر صالح بن عمر الحبشي والحبيب هاشم بن أنس الحبشي والحبيب عبد الله بن علي الهداد والحبيب هادي بن أبي باقر والعباد بن عطاف الشيخ فارس بن المهدي ومن خصوص المحسوس صاحب الوسيلة الأستاذ المحبوب أبو سعد بن يمكن من أن يحسن بسيد أحمد وصحب الناصر مع العافية وبأن الله يبارك السلام والعفو والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة وبأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الطب والهدى والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أبنا وعلى كل نيات صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب ولا خائف إنك غضبان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نستغفرك ربنا نسترضيك ولنا ظن بك يا رجاء أهل الإيمان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تحت بابك الذي لم يزال في التاجي قائلا يا حنان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة دائم على النبي ابن هاشم حتى ما هو قائم بالعبادة شهران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal wahidin rahimakumullah. Sidang majlis ilmu, majlis talim al-alim yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran kita pada kitab Nailul Raja atas matan Safinatin Najah tentang bab awqatus sholati khamsatun, waktu sholat ada 5. Waktu sholat ada 5 tuh. Ya Allah, awqatus sholati khamsah, ada 5 waktu sholat dalam kitab fikih yang dimana di waktu sholat banyak pertentangannya, banyak perdebatannya. Ada yang bilang sholat tuh ada 5 waktu, 4, ada yang bilang 3, ada yang bilang cuma 2 waktu. Artinya yang paling kuat sholat itu ada 5 waktu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang dimana waktu pertama sholat adalah sholat zuhur. Kenapa sih sholat pertama sholat zuhur? Jadi ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj itu berangkat malam, pulangnya udah terang. Berarti sholat yang pertama dilakukan adalah sholat zuhur. Nah, jadi dalam salah satu kitab itu dijelaskan bahwa dulu ada orang Yahudi, Badui Yahudi nanya ke Nabi Muhammad. Nadanya itu bukan, kalau kita kan apa sholat yang pertama, ya sholat zuhur jawabannya. Tapi kalau Yahudi nanti kan begitu nanyanya. Ya Muhammad, kenapa zuhur itu di jam 12 siang? Nanya begitu ceritanya itu. Kenapa jam 12 siang? Nah kalau kita anak sama-sama muslim jawabannya perintah Allah. Kalau kita anak lawannya bukan muslim. Nabi Muhammad jawab. Jadi ketika jam saat itu, ketika matahari sedang tergelincir panas banget itu, lagi panas-panasnya, itu neraka Allah Subhanahu Wa Taala lagi dipanasin, lagi benar-benar dipanasin. Itu waktu dimana neraka jahanam lagi
dipanasin. Maka dari itu kata Muhammad, barang siapa yang sholat tepat waktu pada saat itu, pada jam itu, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Maka Anda tuh sholat zuhur. Itu yang pertama, sholat zuhur. Apa sih ciri-ciri sholat zuhur? Waktunya apa itu? Zawalul syams. Dimulainya itu ketika matahari tergelincir. Dan gelincir dari mana? Dari istawa, dari mana? Dari ketika terik, kayak pakai seujung tombak itu tergelincir. Nah, sekiranya udah enggak ada waktu yang diharamkan ya sholat ya. Salah satu itu waktu ketika matahari di ujung tombak. Tuh biasanya tuh kalau sholat duha tuh kelar tuh 11 siang tuh diharam itu kita sholat tuh di waktu itu. Iya. Nah setelah dari lurus agak miring tergelincir, maka itu adalah waktu sholat zuhur. Itu awalnya. Dan akhir daripada waktu sholat zuhur adalah masirul dhilli syai'in mithlah. Sekiranya nih kita kalau dalam barang bayangannya lebih tinggi sedikit daripada itu barang. Contoh di matahari taruh di gelas aqua, botol aqua. Bayangannya lebih tinggi sedikit nih. Lebih tinggi aja seperempat atau setengahnya atau lebih tinggi lagi. Nah itu berarti waktu itu udah mau habis. Waktu itu kan Muhammad dulu nggak pakai jam, beliau diri pakai tangan, lihat bayangan, udah masuk tuh. Nah kita pakai jam aja telat ya, pakai jam telat. Kagak sholat lagi, udah pakai jam kagak sholat. Lebih dahsyat lagi, ya. Lalu jadi istiwa. Bukan bayangan istiwa yang tegak lurus enggak. Beda. Itu yang pertama sholat zuhur ya. Jadi kalau kita panjangin lagi nih dalam sholat zuhur itu ada 6 waktu sebenarnya. Ada 6 waktu. Ada kalau dalam kitab Kasyifatu saja itu sholat itu dibagi menjadi 3 waktu setiap sholat. Ada waktu afdol, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Nah waktu after itu di awal waktu zuhur adzan, Allahu Akbar, buru-buru kita sholat itu, wudu, rapi-rapi, ganteng diri sholat itu kalau orang sholat di awal waktu seperti itu, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi waktu tengah. Apa waktu tengah? Kalau orang sholat di tengah atau pertengahan waktu itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dari pertengahan waktu, kalau lagi berbenturan dengan hal-hal yang wajib juga, kalau lagi nyender sih enggak ya. Itu. Ada lagi di akhir waktu salat. Orang yang sholat di akhir waktu itu mendapatkan afwallah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi di akhir waktunya itu, kalau lagi ada kesibukan atau lagi ada udzur baru bangun. Nah ternyata dalam sholat zuhur itu ada waktu namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Artinya apa? Lagi leha-leha, lagi royit-royit aja. Sholat ditarik-tarik sampai di akhir waktu, sekiranya 2 menit mau kelar tuh waktu zuhur, diburu-buru sholat. 2 menit kelar kasih zuhur sebenarnya nggak dapet ya, kecuali orang sholatnya pakai nos, ngebut, ya sholat 2 menit. Udah tahu kita sekiranya kalau kita datang untuk ihram, Allahu Akbar, adzan asar, sah gak sholat zuhur ya? Sah. Kenapa? Itu namanya ada sholat. Dia sholat di waktu zuhur, kan ketika dia untuk ihram, belum adzan. Maksudnya dekat ada sholat zuhur namanya, cuma berbarengan daripada dia sholat yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga dapat dosa juga kalau kayak begitu kejadiannya. Kecuali ada waktu namanya waktu darurah, waktu darurat, baru bangun tidur, ya Allah sulit lagi asar, bangun dia buru-buru wudu sholat, Allahu Akbar, adzan asar. Pas adzan asar dia nggak dapat dosa, kenapa? Karena darurat dia. Ya, sholat di akhir gara-gara bukan kemauan dia, beda sama yang leha makan itu. Apa itu? Al-alladzina hum an sholatihim. Iya. Orang-orang yang lalai dalam sholat juga dapat dosa juga. Begitu maksudnya. Nah arti di sini orang yang sholat di akhir waktu mendapatkan ampunan dari Allah kalau yang tadi itu ciri-cirinya.
dia apa ada urusan, apalagi di jalan, apakah bajunya bawa najis, apakah dia baru bangun tidur, apakah dia sakit, dia lemas, apa. Cuma kalau lagi kita sehat afiat, insya Allah kalau bisa sholatnya jangan sampai di akhir, gitu ya ikhwan. Ya, karena ada waktu ada banyak tuh, ada waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu khurmah, waktu dururah, waktu apa lagi banyak. Ya kalau kita dalamin panjangan sebenarnya. Cuma yang penting tahu dulu dah. Yang afdal, yang utama adalah sholat di awal waktu. Itu biar paham. Paling afdal itu. Yang kedua, wa awwalu waqtil asar. Yang kedua tuh sholat itu sholat asar. Sholat asar. Ini sholat asar Allah Akbar. Kalau kita nonton fadilah ini paling the best. The best asar. Keutamaannya. Udah gitu nih salah satu cara untuk mengetahui apakah di diri kita ada sifat nifaq atau nifaq munafik. Apakah di diri kita ada sifat hasud atau ada sifat-sifat buruk atau ada sifat iri, dengki, musuh, bubut. Itu dilihat dari asalnya. Sholat asal dilihat. Ciri-ciri orang yang munafik adalah dia malas sholat asar atau menunda-nunda sholat asar. Nah kalau kita udah sering kok asar malas banget ya, berarti udah ada bibit-bibit kemunafikan yang tersimpan di dalam hati kita. Dari situ baru merenung, muhasabah, ada apa ya, kok bisa gitu ciri-ciri sifat munafik di kita. Ingat-ingat, oh sebab makanan mungkin, oh sebab ini mungkin, oh sebab itu mungkin. Makanya pernah kalau kita dengar peribahasa atau termasuk hadis Nabi Muhammad itu muhasabah atau tafakur atau tadabbur tentang ibadah kita sejenak itu lebih afdal daripada sholat sunnah selama 60 tahun berturut-turut. Artinya apa yang kayak tadi kita renungin, ada apa di diri kita, kok kita bisa gitu nimbul sifat munafik, nggak mau sholat asar, sama sholat asar males. Itu dua kuncinya, asar dan subuh. Makanya jangan kaget, dampaknya apa orang tidur di waktu asar secara sengaja. Dampaknya apa? Yang pertama pasti miskin. Yang kedua pasti dia itu secara nggak langsung lagi kehilangan keluarganya. Yang ketiga dampaknya apa? Penyakit gila. Penyakit gila. Itu asar dampaknya. Tahun. Tuh. Dahsyat, banyak penyakitnya, banyak banget. Kenapa ini waktu dijadiin waktu pokok? Apa yang disolatkan kan wal asr. Innal insana lafi, apa itu arti innal insana lafi khusr? Sungguhnya manusia dalam kerugian. Ada kerugian. Rugi apanya? Maksudnya gitu. Rasulullah SAW itu kalau pagi menjelang ke sore beliau dadar jadi kurus. Ya, buat keluarga, buat tetangga, buat keluarga. Asar tutup. Kenapa asar tutup? Waktunya pun pulang. Waktunya pulang, sholat, rapi-rapi buat nyambut waktu maghrib. Dua, ilmunya artinya apa? Manusia saat itu dalam kerugian. Hidup kita ini menuju ke mati cuma antara asar dengan maghrib. Bentar ya? Bentar, jangan sampai gara-gara waktu yang sebentar kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di asar orang dagang rame, waktu-waktunya lalai. Kalau dalam kitab Tadqibul Qaul itu waktu asar butut setan lagi ngomong tuh dari kubah. Dia lagi pengen turun tuh. Waktu diturun, buat ngegangguin manusia. Makanya jangan sampai kita lalai dalam sholat asar. Ini pokok penting nih, asar sama subuh. Paling the best tuh waktu tuh. Paling lengkap mana? Pinggang paling pegal tuh. Badan kayak enaknya kena kipas angin, enaknya rebaan. Kalau asar, wah sayang kalau ada ini, ntar yang beli gimana? Wah kalau ditutup dulu, ntar yang beli gimana? Ntar dagangannya gimana? Ntar kerjaannya gimana? Allahu Akbar. Emang waktunya tuh kita diuji lewat waktu sore. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar demi waktu asar. Bahaya tuh. Nah kapan nih waktu asar dimulai? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlah wa zada qalilan.
Apabila yang tadi tuh bayangannya tadi udah hilang, ya, dan cuma nambah sedikit doang, artinya tadi kan lebih tinggi, kalau asal pendek, itu doang waktu mulainya. Nah kalau kita sekarang udah ada jam ya, udah digampangin jam sekian. Wa akhiru, dan waktu asal akhirnya itu inda ghurubus syamsi, ketika matahari mau tenggelam. Ghurub maghrib, ghoroba ya maghrib tuh waktu habisnya sholat asar. Allahu Akbar ya. Asar nanti tidur aja, asar tidur leha-leha. Allahu Akbar tuh. Nah kalau udah ada ciri-ciri begitu tuh di diri kita tuh buru-buru introspeksi diri dah, muhasabah, tafakur, tadabbur, ada apa ya, cari di mana kesalahan kita nih, apa asar kayak males banget, apa benar. Bukan tuh tahu benar sih, wah dulu ada korban, alamin begitu maksudnya. Setiap manusia pasti ngalamin, cuman makanya baik lagi yang tadi ada Quran. Selamat kita dikasih jawaban dari Al-Quran. Orang-orang yang lalai sholatnya pasti celaka. Tapi sholat, ternyata di sisi itu ada waktu yang dimana ketika kita sholat dapat dosa juga, sholat juga dapat dosa, rugi kan? Rugi gara-gara lalai. Gitu. Itu waktu sholat yang kedua. Waktu sholat yang ketiga adalah wa awwalul waqtil maghrib. Ya, sholat maghrib. Nah ini ulama sebelumnya sepakat maghrib gak bisa ditarik. Kalau yang tadi duhur, asar masih boleh. Kalau di maghrib gak ada. Harus buru-buru. Maghrib. Waktu dibukanya pintu langit di maghrib. Maka orang kalau waktu Nabi Muhammad, kalau mau buka puasa itu kan jika ada sunnahnya beberapa itu siapin takjil. Ya, bangsa-bangsa jadi kurang lah, mau buka puasa 15 menit lagi, siapin takjil, kadang berwudu, ada kiblat, baca terus apa namanya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, baca tuh bacaannya. Jadi tuh ketika lagi tuh waktu tuh pintu langit tak mau dibuka semua. Cerita jadi waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah, ya Allah, ana kalimullah wa Muhammad habibu. Ya Allah, ana ini Nabi dan Rasul berbicara kepadamu, sedangkan Nabi Muhammad adalah kekasihmu. Ma farqa baini wa baina habibu. Apa perbedaan ane dengan kekasih antum dan kekasih ente ya Allah? Apa perbedaan aku dengan kekasihmu Nabi Muhammad? Sedangkan ane kalimullah, Nabi Muhammad kekasih. Perbedaannya di mana? Apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Dijawabnya bukan pakai nabi lagi, pakai umatnya. Wahai Nabi Musa, ketika engkau berdiri di atas bukit Tursina, engkau berbicara kepadaku, itu tidak secara langsung karena masih ada 7.000 kinting langit yang menutupi antara engkau dan aku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ketika bulan Ramadan tiba, mereka semua hendak berbuka puasa, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadaku. Maka 7.000 pintu langit tadi aku buka semua, langsung antara umat Nabi Muhammad kepada berbicara. Pakai umat. Belum Nabi Muhammad nih, selalu umat nih. Ramadan, angkat tangan tuh di waktu itu maghrib, hijab langit semua kebuka. Benar-benar kebuka. Baru Nabi Musa. Pakai umat dibandingin. Bukan kita jangan merasa lebih hebat dari Nabi Musa ya, bahaya nih. Waduh, la nufariqu baina ahadin min rusuli soalnya. Ya, bahaya. Tapi ini lebih hebat dari Nabi Musa. Wah, masuk got mendingan. Bahaya. Selain di kaki dua. Bahaya. Pada nyari tongkat biasa. Kita kolom coba kita kolom. Itu waktu maghrib. Kapan sih waktu maghrib dimulai? Ghurubus syams, ketika matahari tenggelam. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari. Kapan akhirnya? Ketika mega merah menghilang. Ketika mega merah menghilang. Tahu mega merah? Kalau kita lagi mau menuju maghrib suka lihat ya tuh. Ada di ujung ada kayak bayang-bayang. Ya saya tinggi-tinggi tuh, gedung tinggi kelihatan tuh. Nah, kalau
kalau tuh gelombang merah udah habis berarti maghrib habis. Itu namanya mega merah. Namanya syafaqil ahmar. Syafqul ahmar. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu adalah sholat isya. Nah, ini waktu. Subhanallah, ini waktu. Nah, orang kalau yang ambil sholat isya, itu isya tuh bahasa Arab artinya itu malam ya, harus tahu. Ya, artinya malam. Nah, kalau biasa orang Arab nih kalau ngomong dinar makan malam itu asya. Balik ini asya. Sarapan kemana makan malam asya. Itu artinya malam, makan malam dinar. Waktu isya. Waktu isya ya Allah. Apa sih? Ada apa di waktu isya? Kenapa ya? Waktu isya itu termasuk dari bagian sholat wajib. Nah, karena dulu para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka semua dapat mendapatkan risalah sholat cuma isya sama tahajud. Cuma isya sama. Artinya apa? Ibadah malam ini ibadah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Biar paham. Seperti malam apa lagi tuh Allahu Akbar. Maka nggak kaget Nabi Muhammad bilang kalau mahkumat abid itu sama seperti apa? Seperti mukjizat para anbiya dan mursalin terdahulu sebelum aku karomah umat aneh, karomah umat aneh. Artinya apa? Berarti karomah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah percikan daripada mukjizat para anbiya dan mursalin, percikan daripada mukjizat para nabi dan rasul. Nah, kalau ada orang yang percaya sama karomah, kalau percaya karomah wali atau karomah orang yang Allah pilih, berarti dia percaya mukjizat. Tapi ini hadis soalnya. Gitu ya ikhwan. Wah ini puasa syaitan nih. Wah nggak mungkin ini pasti syirik nih. Main sama syaitan pakai dia bisa begini. Lah, karomah itu biar paham. Ya Allah ya Allah. Isya. Nah isya ini waktu para anbiya dan mursalin ibadah. Apalagi sampai tengah malam. Jadi makin tengah malam tuh makin indah sebenarnya. Indah. Makanya kan tahajud paling afdol, qiyamul lail paling afdol, ibadah malam paling afdol itu sholat 2 rakaat. Setelah itu baca Quran. Ya. Baca Quran baru auratnya yang wirid-wirid ya, zikir. Paling afdol tuh. Enggak bisa dilepas. Nah, kapan sih waktu sholat isya dimulai? Ghurubu syafaqil ahmar. Ketika mega merah menghilang. Mega merah ya. Allahu Akbar. Kita nggak tingkat sih, kita yang rumah nggak tingkat 8. Oh tingkat 11, 8, 20 kelihatan tuh. Di ujung-ujung biasa itu ada tuh. Merah ya langit ya. Mega merah kuasa Allah udah. Wa akhiruhu, dan kapan sih berakhirnya waktu sholat isya? Tulu'ul fajri shadiq. Ketika apa dituluh tuh? Terbitnya fajar shadiq, fajar yang jujur. Ya, tahu fajar yang jujur. Pagi yang jujur pagi. Kalau kita lebih lagi ke tingkat yang tinggi. Kalau kita udah masuk ke jam 3 atau jam 3 lewatan tuh, secara menyeluruh tuh di ujung-ujung udah kelihatan tuh putih-putihnya tuh. Udah kelihatan. Itu jujur. Ada juga Tulu'ul fajri kadhib, yang bohong. Sebagian doang yang berwarna, yang lain belum. Berarti itu waktu isya masih ada. Tapi kalau secara menyeluruh, berarti waktu isya udah habis. Ingat, putihnya bukan putih terang ya, kelihatan dah. Kalau kita bisa di tempat-tempat tinggi tuh di bukit-bukit kelihatan. Oh, udah kelar isya. Gitu. Itu waktu habisnya. Nah akhirnya terakhir sholat apa? Sholat subuh. Allahu Akbar, ini subuh. Best. Pergantian malaikat-malaikat Allah ganti sim. Ada yang turun, ada yang naik, bawa setoran masing-masing subuh. Apalagi di amalan subuh ini subhanallah. Kalau kita masuk ribat, barang siapa kata Nabi Muhammad
yang pagi harinya. Yang di pagi harinya itu bangun tidur, timbul ucapan atau niat, ya Allah, aneh nih hari gak mau ngedolimin siapapun. Ya Allah, aneh nih hari gak mau nyakitin siapapun. Ya Allah, aneh hari ini gak mau bikin sakit hati orang siapapun. Kalau ada orang bangun tidur itu yang diucapin atau berniat seperti itu, maka bagi dia sama persis pahala haji yang mabrur. Niatnya pagi, ya. Haji mabrur pahalanya kan gede. Tinggal niat doang pada bangun tidur mati. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah jaga, ya Allah kamu nanti orang kamu ini, Allah apa? Tadi Nabi Muhammad. Jadi pagi banyak-banyakinnya, niat-niat yang baik. Allah. Ya. Jadi kapan waktunya sholat subuh? Tulu'ul fajri shadiq. Ketika yang tadi tuh ya, udah terbitnya pagi yang secara menyeluruh, yang jujur. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah tulu'us syams, terbitnya matahari. Dalam Quran surah Toha tuh. Maka kalau sebelum azan subuh tuh biasanya tuh kita kan disunahin sholat azan subuh nih, kan kita disunahin sholat fajar tuh, sholat sunnah fajar. Ada yang bilang qobliyah subuh, ada yang bilang sunnah fajar, sunnah subuh. Itu kan di apa namanya, disunahkan atau diafdalkan itu bacakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Habis itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40. Terus ya hayyu ya qayyum ahyil mulk wa tahya wasilna amal fi dunya 18 kali. Awal kita sangka wirid biasa, nggak taunya ada di Quran surat Toha. Maka bertasbihlah kalian semua sebelum terbitnya matahari. Makanya semacam ini nih orang-orang yang dipilih orang sebenarnya. Tinggal jalanin doang, enak, Quran lagi. Semua ada di Quran, karena sumber ilmu itu ada di Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kita tahu ini cuma baca ayat doang. Kita ini baca Quran tahu ini baca ayat doang. Padahal ini adalah salah satu kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Tahu nggak di mana letak kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya yang paling utama? Tahu apa? Nabi Muhammad izinin mukjizatnya dipegang sama pengikutnya. Quran mukjizat siapa? Kita megang mukjizat Rasul. Megang kita. Tahu ini baca ayat aja. Kita mesti tahu ini mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang gak dipunyai sama Rasul-Rasul yang lain. Al-Quranul Karim. Saking saya Nabi Muhammad terhadap para umatnya, para pecintanya, para pengikutnya diizinin. Mukjizatnya dipegang sama para pengikutnya. Kita megang sesuatu yang paling azim di muka bumi ini. Kita megang Al-Quranul Karim. Jadi gak semata-mata baca ayat, bukan. Kita lagi pegang firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada kekasihnya, yaitu Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mate asyik megang mukjizat kita. Jangan aku Nabi tapi beda. Kita cuma megang doang. Diizinin tuh tanda dari Muhammad cinta sama kita, sayang sama kita. Ya. Terus dari 5 waktu yang tadi kita bisa berkesimpulan. Artinya selagi kita gak sibuk, sholatlah di awal waktu. Kalau kita sibuk wajib ya, perkara wajib, maka diperbolehkan menundanya sampai pertengahan waktu. Jangan sampai kita dalam keadaan sadar, lalai secara sengaja mengakhirkan waktu sholat. Maka orang-orang seperti itu, orang-orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena menunda waktu sholat sampai akhirnya sholatnya mendapatkan dosa. Sholat dapat dosa gimana sih? Sumpah, masih sumpah kita yang begitu. Siapa yang bilang Syekh Nawawi di buku Al-Qantani radhiyallahu anhu. Nah dari yang tadi kita bilang mega merah, al-ashfaqu thalathatun. Mega itu ada 3. Ya, mega ada 3. Ini bukan mega anak perempuan ya. Ini mega keadaan maksudnya itu. Ciri. Yang pertama al-asyaqul ahmar. Ya, mega merah yang tadi maghrib itu yang tadi. Ada lagi syaqul asfar wal abyad. Ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Tuh. Ya.
Kalau yang ahmar, yang merah itu yang tadi waktu maghrib. Kalau yang asfar dan yang abyad, mega kuning dan mega putih, itu biasa terjadi ketika isya. Ya paham tuh, isya mau habis, nongol biasanya tuh mega kuning dan mega putih itu bercampur. Jadi kayak sumbu kuning cuman kuning jernih. Campuran antara mega merah, antara mega kuning dengan mega putih. Tuh. Khusus di sholat isya, yundabu ta'khirus salatil isya'i. Disunahkannya nih, sholat isya itu ditelapkan atau diakhirkan sholat isya. Sunahnya nih, sholat isya itu diakhirkan, ditelatin maksudnya. Ila ayyaghi masyabakul asfar wal abyad. Sampai apa? Sampai benar-benar hilang tuh mega kuning dan mega putih yang bercampur. Jadi telatin. Nah, kalau ulama nggak cuma satu. Ada yang bilang haram ditelatin, harus tetap sholat. Nah, tapi yang paling utama, yang paling mujma, yang benar diikuti ulama itu diakhirkan sholat isya. Makanya jangan kaget kalau kita banyak beberapa guru kita ini sholat isyanya entah sepertiga malam. Digabung sama sholat tahajud. Ustaz kok abang, kok ulama kok sholat isyanya jam segini dulu? Padahal sunnah. Gitu maksudnya. Nah kalau kita awal waktu dah ya, itu yang tinggi-tinggi dah. Kita awal waktu dah, mereka udah mati. Repot. Bakal nggak semerangkai, kantong tipis, mati nggak mau apa-apaan. Gitu maksudnya. Ya, ikhwan ya. Jadi biar paham tuh. Jadi kalau ada orang yang udah sholat isya, jangan langsung kita judge. Kali dia ngerti dalilnya, dia punya dalilnya. Nah kita semua tetap yang belajar bareng-bareng di Al-Alim ini kalau bisa awal waktu biar selamat di dunia wal akhirah. Gitu ya ikhwan ya. Nah itu sekilas daripada waktu-waktu sholat wajib ada 5. Udah tadi jelasin semua masing-masing tentang sholat-sholatnya. Minggu besok kita masuk ke dalam waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Ada 5 waktu. Ada juga yang diharamkan sholat. Makanya orang kalau kagak belajar nih, sholat aja. Nanti terlalu lagi diharamin buat dia sholat. Gimana nih? Repot. Tapi gara-gara belajar di Al-Alim, selamat insya Allah semua. Nah, jadi itu saja yang bisa Pak sampaikan. Lebih kurang yang Pak minta maaf. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita bisa kembangkan dengan pertanyaan. 5 unit alias alafal yang terkotor, masyukurah. Boleh ikhwan. Iya. Kalau bisa itu silakan bersilakan. Kan tadi Habib mengumumkan batasnya itu sampai mega kuning dan mega putih tahlah. Itu waktu mega kuning dan putih kan itu Berapa? Nah, setiap kalau Jakarta tinggi gua sih Jakarta. Nah, nggak ada di kita biasanya. Di kita ini biasanya nggak ada. Ini berlaku dalam kitab Kasifatu saja itu berlaku bagi orang-orang yang tinggal di dataran tinggi. Dia ngeliat biasanya tuh kadang di Indonesia ini ada berapa waktu? 3 wib, wib. Di sini maghrib, di sini malam. Berarti nggak? Nah itu berlaku buat yang dapat sikon tersebut. Bisa jadi di daerah Sumatera ngalamin tuh mega putih dan mega kuning. Tapi kalau Jakarta sebenarnya nggak ngalamin. Jadi ketika udah azan isya ya udah sholat gitu. Nah, tapi kalau bagian di sana ada yang enggak emang ngikutin ini. Gara-gara apa? Ngalamin sikonnya. Oh masih ada. Udah azan, udah masuk. Cuma masih ada mega putih dan putih bercampur masih ada. Mereka nggak diboleh sholat. Mengikuti yang tadi nih diakhirkan sholat isyanya. Kenapa? Karena masih ada. Nah kalau Jakarta setahu ini nggak ngalamin ya, setahu aneh. Cuma karena ada rujukannya mau dientarkan nggak apa-apa. Gitu. Ya, gitu. Kita kasih foto saja kan tuh dijelasin. Ada beberapa sikon tempat yang wali ajib. Wah ada 7 waktu dalam sholat isya. Wah banyak banget. Wah akbar. Gitu ya ikhwan ya. Nah, kalau kita tetap Allahu akbar Allahu akbar. Selamat. Ada lagi? Kalau waktu istiwa itu kerja apa gitu? Itu waktu istiwa itu lagi terik-terik ya. Sujud tombak. Gue itu waktu yang dilarang sholat kan? Dilarang sholat kecuali 3 perkara. Hari Jumat di Mekah,
di Madinah. Itu Nggak apa-apa. Gitu. Iya, kalau kita kan nggak di Mekah, nggak di Madinah nih. Kemis lagi hari ini, jangan. Nggak boleh. Kalau di Mekah nggak ada waktu haram buat sholat. Karena kita lagi masuk di Masjidil Haram. Nggak ada yang haram gitu terus. Jumat banyak-banyakin ibadah. Kali kan kagak dibalik. Hari biasa banyakin ibadah, hari Jumat banyakin tidur. Apa dalam masjid itu tidur dalam masjidnya? Ngorok, repot. Padahal di hari Jumat udah ada waktu diharamkan buat ibadah terus. Gitu. Lagi trik, di lain selain hari Jumat jangan. Coba bahaya tuh. Ya, ada lagi. Kalau enak ya kalau sholat ya. Masuk lanjut lagi. Namanya Ikhwan. Kalah. Boleh Mas Bini. Ketika hari Jumat terus kita kelewat itu gimana tuh hari mana? Jawab dalam artian uzur tidur hari Zuhur. kenapa? Ganti zuhur. Tidur. Nah, dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan beliau ketika hari Jumat beliau khatib, beliau mengimamkan sholat. Kelar imamin sholat, beliau pulang ke rumah. Sholat sunnah dulu di masjid, terus ke rumah. Zuhur, sunnah ya, jadi sunnah zuhur. Zuhur. Kalau gitu Nabi Muhammad biasanya itu untuk orang sakit, atau datang undangan makan, atau datang ke acara pernikahan sahabat-sahabat. Jadi ketika kita Jumat tidur, bangun tetap zuhur. Sunnah zuhur itu jadi sunnah karena bentrok dengan sholat Jumat. Nah, yang dengan sholat Jumat tetap apa? Tetap wajib. Ganti zuhur. Ya. Kalau misalkan ini itu ada batasannya nggak tuh? Jumat nih berapa kali uzur ya gitu? Gimana? Ada, jadi gini. Pokoknya kalau kita secara sadar ninggalin Jumat 3 kali, maka dipukul murtad 3 kali betul-betul secara sadar. Kalau uzur enggak apa-apa. Tidur ya. Cuma jangan tapas. Dikit lagi khotib. Jangan. Mesti ada ijtihadiyah, mesti ada kita mesti ada kesungguhan buat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti di saat meninggalkan 3 kali berturut-turut itu udah murtad gitu. Itu paling murtad. Tapi nggak secara menyeluruh. Gitu kan, tapi tetap murtad. Artinya apa ya? Murtad ini kan salah satu hal yang hampir sama dengan syirik ya. Tahu nggak, menduakan Allah Subhanahu wa taala murtad, dia keluar dari agama Islam, nyembah agama lain. Berarti kan dia udah mengartikan bahwa ada Tuhan selain Allah. Maka murtadlah dia. Syirik contohnya ya. Benar nggak? Nah, dosa syirik ini dosa paling tinggi, paling gede dosa itu syirik. Nah, kalau ada orang yang ninggalin Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia sama sedang melakukan dosa yang sebesar syirik, sebesar murtad. Gitu maksudnya. Ya, tapi nggak secara hakikat dia murtad, nggak dapat dosa seperti itu. Nah, kalau pakai kalau yang lebih sadis lagi, murtad, syahadat ulang deh. Repot, gitu. Ya, artinya apa ya? Jangan ninggalin sholat Jumat. Itu intinya. Ya, ada pernah sholat Jumat bisa digodok nggak? Ya nggak bisa. Ya, mesti diganti dulu. Gitu. Jumatnya sih. Nah, terus kalau mau sholat Jumat itu ada kasih tahu. Kalau khotibnya lama nih, ya, maka sholatnya harus cepat. Kalau khotibnya cepat, sholatnya dilamain, ya, bermanfaat. Ya, boleh Pak. Iya, makasih Bang. Ya, kalau khairan jazaa ya Allah. Allah ibariku. Ya, jadi gitu Mas Denny. Ya, makasih gimana? Ya, sama-sama ada lagi. Boleh. Berarti posisi kita lagi kerja nggak bisa ninggalin, terus kita sholat zuhur jadi sunnah gitu. Gimana maksudnya? Kan kita kan cuma kerja gitu ya, Ah, kan nggak bisa ninggalin nih, posisi kan nggak bisa ninggalin benda hidup atau benda mati, nggak bisa jaga. Kan situ kan sih nggak sholat Jumat kalau lagi kerja, kita ninggalin sholat zuhur juga. dagang tuh. Enggak kerja gitu. Kerja, iya, jaga stand biasanya tuh. Iya. Iya, tutup.
kalau selamat dunia akhirat tutup. Kerja Bib, kerja. Iya, Tutup. tutup. Kalau resikonya dipecat, tak apa ya sama orang ya, dibanding sama Allah pecatnya. Kalau aneh gitu ambilnya, kalau aneh. Nah ada juga yang, Bib, kalau aneh dipecat, keluarganya gimana? Nah begitu nih, ini beda sikon ya antara Jumat tadi dengan keadaan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya nyari kerjaan yang sekiranya ini nggak bentrok dengan syariat Nabi. Ngapain ngap? Nah, sementara kita masih kerja di situ, jangan berhenti, nggak apa-apa lanjutin, tapi cari kerjaan yang lain yang lebih layak. Sekiranya ini ada keluasan buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita udah cari, ketemu, tinggal yang ini. Kenapa? Karena bebannya apa? Ini dari sholat Jumat. Ini repot. Kita tidak dalam keadaan sadar soalnya. Dalam keadaan dan udun nih kada sholat cuma 2, lupa sama tidur. Bukan kerja. Aneh khawatir nih gara-gara kerja kita jadi murtad. Itu khawatirnya. Bahaya. Ya, jadi tetap cari kerjaan yang lain yang sekiranya ini bisa ngasih kita keluasan buat sholat Jumat. Karena banyak saudara dan teman yang ketika dia udah dikasih gaji gede, dikasih jabatan enak, dilarang sholat Jumat keluar. Banyak banget tuh teman aneh, saudara aneh gitu. Ada juga yang tetap bertahan karena gajinya atau karena jabatannya. Tapi dari kehidupan, segi kehidupan yang lebih tenang yang ninggalin. Tapi yang ninggalin itu kerja aku nggak mau dia. Bahaya kalau ninggalin sholat gitu maksudnya. Tapi apa posisinya kan sebulan itu 2 kali sholat, 2 kali enggak gitu Bib posisi. Iya, tetap antum 2 kali ninggalin Jumat. Iya makanya. Resikonya apa tuh? Atau paham pas resikonya? Tapi aneh dengan ceramah Bu Yayahnya tuh kan ketika kita kan kerja itu kan wajib juga, kerja itu wajib kan kita menjaga aset kan ya benda itu benda hidup ya. Yang saya dengar gitu dari Bu Yayahnya, kecuali klinik servis, kalau klinik servis beda, saya kan menjaga benda hidup mau benda mati. Kalau 2 kali masih apa katanya nggak diwajibin katanya Bu Yayahnya kan? Iya masih, artinya apa kalau masih? Iya. Rempet ke haram kan? Iya. Masih boleh. Rempet tuh repot. Nah itu dia, kalau kita mau ambil magola yang keras yang tadi, cari kerjaan baru, tapi tetap biarin dulu tetap. Kalau ketemu pindah. Kalau yang tadi lagi, pakai magola boleh yang lebih aman. Yang lebih aman dapat aman buat keadaan kita. Cuman resikonya apa? Iman gak naik. Itu resikonya, iman kita kagak naik. Kalau mau naik, berarti kan kalau keimanan kita naik, berarti keyakinan nambah. Atau dibalik aja, keyakinan naik, nambah, kasih iman lah. Nah, aneh yakin kalau aneh pilih agama Allah, pasti ada diganti nama lebih baik. Itu artinya. Nah, kalau yang sekarang ini, yang kayak tadi gue yang bilang, yang masih nggak dihitung wajib, kenapa? Karena kita ada kerjaan juga, kerjaan kita wajib. Gitu. Atau tinggal dipilih aja, gimana yang lebih mustajabah buat antum, yang lebih antum paham, yang lebih antum psikon, yang lebih antum yang ngerti. Gitu. Repot. Gitu ya. Sama-sama. Lagi. Terakhir Beb. Waduh Sasuna. Kalau seandainya kita mau sholat Jumat, jarak rumah ke masjid ngelewatin jalan raya, di situ kita menyaksikan kecelakaan. Mana yang lebih wajib? Nolongin? Atau sholat Jumat dulu? Iya. Nolongin dulu. Kalau ada orang ya, kita tolongin. Itu di maku, bahasa baca di maku, karena ada yang lebih wajib. Nolongin kemaslahatan orang lain. Karena kan la khaslatan li afdalu syai'un min huma, kata Nabi Muhammad SAW. Enggak ada perkara yang lebih indah, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Manfaat itu yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 2. Ini 2 amal ini nggak bisa diganggu gugat. Paling tinggi derajatnya. Apa yang pertama? Al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Naf'ul muslimin, memberikan manfaat bagi seluruh orang-orang muslim. Gitu. Tapi kalau udah ada banyak orang, ya bantu sekiranya tetap kejar sholat. Gitu ya ikhwan. Enak. Ada yang lagi? Kelas. Dah, ya.
insya Allah bermanfaat di dunia untuk di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang pertama ada ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini senantiasa menambahkan ketaatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah angkat penyakit kita, penyakit kedua orang tua kita, penyakit bulu-bulu kita, penyakit keluarga sampai ke keluarga kita. Allah angkat derajat kita semua, Allah berikan kita rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah, wasi'an, senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar. Allah tingkatkan ketakwaan serta keimanan kita, senantiasa menjadikan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Wabil khusus dan mahsus Ustaz Muhammad Ustaz Mulia Abdul Nasir, senantiasa segala hajat ya Allah kubur, perkara dunia dan akhirat ya Allah mudahkan, senantiasa langkah-langkah beliau dalam rahmat Allah, beliau beserta keluarga beliau senantiasa dalam kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tawsir واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا بالأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه والحمد لله في الباء والتنادي وجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تهمنا وليا سواه. قبول يا الله. قبول قبول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حنان الله وإياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.